ہے، کسی کے آگے سپورٹ کے لیے کہنا نہیں ہے میں جانوں میرا رب جانے۔ اللہ پر ایسا بھروسہ رکھو اور ساری زندگی اللہ سے یہ دعا کرتے رہا کرو کہ اے اللہ کبھی زندگی میں کسی سے مانگنا نہ پڑے، میرے مولا مجھے دینے والا ہی ہاتھ دینا، کبھی مجھے مانگنے والا نہ ضرورت پڑے، اے اللہ اپنے در کے سوا کسی کا محتاج نہ کیجیو۔ اور یاد رکھیں جن کی عادت پڑ جائے نا مانگنے کی، پھر بیچارے وہ مانگنے والے ہی رہ جاتے ہیں۔ اگر تکلیف آئی ہے، اگر مشکل آئی ہے، رب پر بھروسہ رکھو، اپنی خودداری میں رہو، اپنے رب سے مانگو، التجا کرنی ہے تو اس کی بارگاہ میں کرو، اللہ دن پھیر دے گا، اللہ تمہیں غیب سے دے گا اور ایسا دے گا کہ جہاں تمہارا گمان بھی نہ ہوگا۔ اگر میرا کوئی بھائی قرضے میں ہے، اگر میرا کوئی بھائی اس وقت پریشانی میں ہے، اگر آپ کسی مصیبت میں ہے، میری بات غور سے سننا۔ کبھی کبھی ہوتا کیا ہے، کاروبار میں کوئی بڑا نقصان ہو، نا امیدی کی طرف جاتا ہے، کہتا ہے میں تو نہیں نکل سکتا، اب سیدھے کاروبار سے تو میں نہیں نکل سکوں گا، اب مجھے کوئی ٹیڑھا کام کرنا پڑے گا، اب حرام کمانا پڑے گا، اب کوئی شارٹ کٹ نکالنا پڑے گا تاکہ یہ قرضہ بھی اتر جائے۔ دکان کرائے کی ہے، اگر اس طرح کام کرتا رہا تو ساری زندگی کرائے کی دکان میں رہ جاؤں گا۔ نہیں جناب، شرافت سے پیسے نہیں بنتے، 2 نمبر کا کام کروں گا تو اپنی دکان بنے گی۔ چھوٹا سا گھر ہے، ڈیفنس میں بنگلہ گھر کیسے بنا لیا، فلاں نے بھی بنا لیا، مجھے بھی کچھ کرنا پڑے گا۔ اس چکر میں اللہ پر بھروسہ اٹھ جاتا ہے اور بندہ حرام کی طرف آ جاتا ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک جملہ سیکھ کر جانا ہے، غور سے سن لو، جو میرے نصیب میں ہے وہ مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا، اور جو میرے نصیب میں نہیں ہے نا وہ مجھے کوئی دے نہیں سکتا۔ آپ کتنی بھی کوشش کر لیں، چاہے حرام کی کوشش کریں، نصیب میں نہیں ملے گا اور حرام کا گناہ مل جائے گا۔ اللہ نے جو آپ کے نصیب میں رکھا ہے وہ حلال میں بھی ملے گا۔ صبر تو کرو، بھروسہ تو کرو۔ اب آپ کہیں گے جناب مشکل اتنی بڑی آ گئی ہے، اتنا بڑا قرضہ، اتنی بڑی پرابلم میں کیسے نکل سکتا ہوں؟ اچھا، اس مایوسی میں لوگ بعض اوقات خودکشی کی طرف چلے جاتے ہیں، بعض اوقات ڈپریشن کی طرف چلے جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں۔ اور یہ صرف کاروبار میں نہیں ہے، فیملی پرابلمز بھی ہوتی ہیں، کسی کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، کسی کا گھر ٹوٹنے کے قریب ہو جاتا ہے، کسی کے ساتھ بیماری ایسی آ جاتی ہے کہ ڈاکٹر بھی مایوس کر دیتے، نہیں جناب ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ اب بندہ کہتا بچا ہی نہیں کچھ میرے پاس۔ آؤ میں آج آپ کو ایک فارمولہ بتاتا ہوں، اور میں نہیں بتاؤں گا، قرآن کی زبانی بتاؤں گا۔ پہلے تو یہ سمجھ لو، مجھے آپ سے جواب چاہیے، جو مشکل آپ کے سامنے ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس کچھ نہیں تھا، نو بینک بیلنس، نو پراپرٹی، ناٹ ایٹ آل، کچھ بھی نہیں، ایمپٹی ہینڈڈ، خالی ہاتھ آئے تھے، اور اکیلے نہیں، سارے مہاجرین صحابہ اس طرح آئے تھے۔ کیا سب معاذ اللہ مانگنے والے بن گئے؟ کیا سب روڈ پہ رہے؟ اللہ پر بھروسہ تھا، اللہ نے سب کو نواز دیا۔ ہمارے پاس پرابلم یہی ہے، ہمیں سب پر بھروسہ ہے، رب پر بھروسہ نہیں ہے، ہمیں اللہ پر اطمینان نہیں ہے، اللہ کے فیصلوں پر اطمینان نہیں ہے۔ سنو میری بات، اب میں سوال کر رہا ہوں آپ سے، جو مشکل آپ کے سامنے ہے، چاہے وہ قرضہ ہے، چاہے وہ بے روزگاری ہے، چاہے وہ فیملی پرابلم ہے، چاہے وہ بیماری ہے، کیا وہ اللہ دور نہیں کر سکتا؟ جواب دو نا، کر سکتا ہے نا؟ اتنا ایمان تو ہے کہ نہیں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ میں نہیں کر سکتا، مجھے لگتا ہے میرے بس میں نہیں ہے، آئی ایم فنش، مگر کوئی تو ہے نا جو اس مشکل کو حل کر سکتا ہے۔ وہ کن کہے تو کائنات بن جاتی ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اب میں آپ کو دنیاوی اگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں، پھر قرآن کی آیت سناؤں گا، پھر یہ وسوسہ کلیئر ہو جائے گا۔ ایک دنیاوی اگزامپل دیتا ہوں آپ کو۔ آپ نے دیکھا ہوگا گھر میں یا دکان میں کبھی چونٹیاں آتی ہیں، 5-6 چونٹیاں کہیں پیدل چل رہی ہوں، ساتھ جا رہی ہوں، اس چونٹی کے آگے آپ کوئی بڑا سا اپنے پاس سیب ہو یا کیا کہتے ہیں کینو ہو، اس کے آگے رکھ دیں، کیا ہوگا؟ چونٹی رک جائے گی، کیونکہ اس چونٹی کے لیے تو بہت بڑا پہاڑ ہے نا، سیب، وہ رک جائے گی، وہ دائیں بائیں جائے گی، آگے نہیں جا سکے گی، اس کا راستہ رک گیا۔ چونٹی کے لیے کیا ہے؟ وہ سیب۔ آپ نے وہ سیب اٹھایا، واپس جیب میں رکھ لیا، چونٹی کا راستہ کلیئر۔ تھوڑی دیر پہلے کیا تھا؟ اس کے لیے پہاڑ تھا، اب کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، راستہ کھل گیا۔ اب سنو، تمہاری بیماری، قرضہ، گھر کی لڑائی جھگڑے، دشمن کا خوف، واٹ ایور پرابلم جو ہے آپ کے سامنے، ذرا اس کو تصور میں لاؤ۔ آپ کے لیے کیا ہے؟ بہت بڑا پہاڑ۔ میرے رب کے لیے کیا ہے؟ رب کے لیے کچھ نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے پہاڑ ہے، وہ جب چاہے جیسے چاہے وہ کن فرمائے دنیا بن جاتی ہے۔ تو یہ مشکل کیا ہے اس کے لیے؟ اور اب رب نے وعدہ کیا کیا ہے قرآن میں؟ سنو، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے راستہ نکالے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ،
अल्लाह उधर से रोजी देगा जिधर से उसका गुमान भी नहीं होगा, इमेजिनेशन भी नहीं होगी, आप सोच भी नहीं सकेंगे। और ये बुजुर्ग बैठे ना, कभी इनके पास चाय पीना, मेरी बात इनसे पूछ लेना, ये भी सर हिलाएंगे जो मैं कहने जा रहा हूँ। इनकी जिंदगी में, सबकी जिंदगी में ऑलमोस्ट 40-50 साल से बड़ा जो बैठा है मेरी बात को एडमिट करेगा कि जिंदगी में एक मौका आया होगा तब आपको लगा होगा मैं फंस गया, अब मैं नहीं निकल सकता, ये बड़ी मुश्किल आ गई है। और आपको लग रहा होगा कि ये खत्म, अब ये ना कारोबार सीधा होगा ना ये प्रॉब्लम से मैं निकलूंगा। और थोड़े अरसे बाद आप ऐसे निकल गए होंगे कि आपको लगा होगा ये हुआ क्या, ये कैसे ठीक हो गया सब, ये कहां से मदद आई। ये अल्लाह ने वादा किया है, वयरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब, अल्लाह उधर से रोजी देगा जिधर से तुम्हारा गुमान भी नहीं होगा। और आगे रब ने फरमाया वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह, जो अल्लाह पर भरोसा करे अल्लाह उसके लिए काफी है। प्रॉब्लम यही है मेरे मीठे इस्लामी भाई, हम अल्लाह पर भरोसा नहीं करते, हम अल्लाह से मोहब्बत नहीं करते, हम दुनिया के पीछे भाग रहे हैं। फलां मिनिस्टर से दोस्ती हो जाए, फलां बड़े यूनियन वाले से दोस्ती हो जाए, फलां सेठ से कारोबार हो गया ना, उसकी मिल से मुझे किसी तरह वो मिल गई, एजेंसी मिल गई तो बस फिर मेरी जिंदगी बन जाएगी। नहीं जनाब, कोई रोजी नहीं देता, रोजी रब देता है। अगर अल्लाह पर मुझे भरोसा है ना, एक दरवाजा बंद होगा मेरा रब 100 दरवाजे खोल देगा। मैं एक ही दरवाजे पर लॉ लगाए बैठा हूं, अच्छा उसने एजेंसी खत्म कर दी, मैं बीमार हो गया कि अब तो वो कारोबार नहीं देगा, मैं तो तबाह हो गया, ये आइटम मेरी दुकान पे नहीं होगी तो मेरी मार्केट में क्या वैल्यू रहेगी। अरे नहीं, कोई प्रॉब्लम, एक दुकान बंद हुई, एक एजेंसी बंद हुई, एक आइटम बंद हुई, अगर दोस्ती रब से लगी हुई है अल्लाह तुम्हें 100 दरवाजों से रोजी देगा। ये मैं नहीं कह रहा, रब ने कुरान में कहा है वयरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब, अल्लाह उधर से देगा जिधर से तुम्हारा गुमान नहीं होगा। फिर क्यों जाते हो सूद की तरफ, फिर क्यों जाते हो रिश्वत की तरफ, फिर क्यों जाते हो झूठ कहकर माल बेचने की तरफ। अरे थोड़ा माल बिक जाएगा, थोड़े पैसे मिल जाएंगे, मगर अल्लाह नाराज हो जाएगा। मेरा बैंक बैलेंस तो बढ़ जाएगा मगर रब नाराज होगा। और याद रखना, जिससे रब नाराज है ना, एक झटका लगेगा, एक बार वहां से रस्सी खींची जाएगी, ये सारा महल, ये सारी इज्जत, ये सारी दौलत कभी बीमारी में चली जाएगी, कभी डकैती में चली जाएगी, कभी टेंशन में बीमार हो जाओगे। अरे अल्लाह को राजी करो, सबको राजी चक्कर के, सबको राजी करने के चक्कर में तुमने रब को नाराज कर दिया है। तुम रब को राजी कर लो, वो सबको राजी कर देगा। आज ये सीख कर जाना है। सैयदना अब्दुल रहमान बिन औफ, ये कितने मालदार थे आपको पता है? ये बिल्कुल गरीब थे, कुछ नहीं था। अब अल्लाह ने माल में बरकत कैसी दी, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक बार उनको दुआ पता है क्या दी? एक बार प्यारे आका की बारगाह में 8000 दिनार लेकर आए, 8000 दिरहम लेकर आए। आका ने सदके के लिए कहा था, तो कहा हुजूर मेरे पास 8000 थे, 4000 आपकी बारगाह में ले आया। 50% नबी पाक की बारगाह में पेश कर दिए। अल्लाह के हबीब ने दुआ दी कि अल्लाह तेरे माल में बरकत दे दे। कहते जब से नबी पाक ने दुआ दी ना, मैं पत्थर को भी हाथ लगाता था वो सोना बन जाता था। मैं जो डील करता उसमें प्रॉफिट, जो डील करता पैसे डबल हो जाते। आखिरी वक्त में जब दुनिया से गए ना, हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ की बैलेंस शीट बता दी ना उन्होंने, 8000 थे, 4000 दे दिए अल्लाह की राह में, 4000 बच गए। इन 4000 रुपयों में, 4000 दिरहम में अल्लाह ने बरकत कैसी डाली कि जब आप दुनिया से गए तो आपने इतना सोना छोड़ा कि आपके सोने को कुलाड़ों से तोड़ा गया और कुलाड़े से सोना तोड़ने वालों के हाथों में छाले पड़ गए। इतना माल पीछे छोड़कर गए, 1 रुपया हराम का नहीं था, 1 रुपया अल्लाह की नाफरमानी का नहीं था। सदका खैरात कितना दिया, आज भी सुनते हैं तो अकल हैरान हो जाती है। सैयदना अब्दुल रहमान बिन औफ की सखावत सुनो। ऐ वो लोगों जो ज़कात देने में अपने ऊपर बोझ फील करते हो, लोग कहते हैं यार 20 लाख रुपए ज़कात बनेगी, कैसे दूंगा, 20 लाख निकल जाएंगे, शर्म नहीं आती। अरे जिस रब ने 8 करोड़ दिए तब जाके 20 लाख रुपए ज़कात निकली, तुम्हें 20 लाख की तकलीफ हो रही है। अरे तुम्हें तो सजदा करना चाहिए था, अल्लाह मुझे तूने इतने पैसे दिए कि आज मैं ज़कात देने वाला बन गया, मैं मांगने वाला नहीं हूं। आपकी दुकान पर जो शख्स आता है मांगने वाला, बताओ क्या 2 आंखें नहीं उसकी, 2 कान नहीं, 2 पैर नहीं, वो मुसलमान नहीं? क्या फर्क है मुझ में और उसमें? कभी सोचा? वो अपने बच्चों को लेकर आता है, भाईजान खाने के लिए नहीं है, माँ हॉस्पिटल में पड़ी है, इलाज के लिए नहीं है, लोग धुतकार कर भेज देते हैं। कभी सोचा आपने कि मेरी दुकान पर मैं बैठा हूं और ये मांगने आया? मैं भी तो इसकी जगह हो सकता था, मैं भी किसी दुकान पे खड़ा होता कि शाम हो गई है, दोपहर का खाना नहीं खाया है, साहब घर जाना है, मेरे पास किराया नहीं है, माँ बीमार है, दवाई के लिए पैसे नहीं है। मैं भी हो सकता था, आप भी हो सकते थे।
सिग्नल पर जाते हैं, गाड़ी पर छोटे छोटे बच्चे हमारी गाड़ी का शीशा वाइपर से साफ करते, कभी आंखों में आंसू आए कि इसकी जगह मेरा लाल भी हो सकता था। मेरा बच्चा आज गर्म कपड़े पहने घर में बैठा है और ये बच्चा सर्दी में गाड़ियों पर वाइपर लगा रहा है। कभी अल्लाह का शुक्र अदा किया कि या अल्लाह, मेरे इतने गुनाह, मेरी इतनी नाफरमानियां, और तूने मुझे इतना सुख दिया, तूने मुझे इतनी इज्जत दी, तूने मुझे इतना माल दिया। अल्लाह मेरे गुनाह भी माफ कर रहा और आखिरत में पकड़ ना करना। सारी जिंदगी में और आप सजदे में पड़े रहना, फिर भी शुक्र अदा नहीं होगा जो मुझे और आपको रब ने दिया है। हाँ, अभी भी जितने भाई बैठे ना पीछे तक, मैं आप सबसे बात कर रहा हूँ, आप सबको, मुझ सब, हम समेत अल्लाह ने करोड़ों से अच्छा बनाया है। अगर आप बीमार, अगर आप कर्जे में भी है ना, तो आप फिर भी ठीक है, क्योंकि अपने पैरों पर आए हैं। कई लोगों के तो पैर ही नहीं है, डायलिसिस हो रहे हैं, नालियों से खुराक। कभी जाओ ना हॉस्पिटल, कभी हैदराबाद के इमरजेंसी वार्ड में गए हो, पेशाब नहीं निकलता लोगों का, नालियां लगाकर निकाला जा रहा है। कैसी कैसी बीमारियां हैं लोगों को। मैं और आप इन बीमारियों से बचे, अल्लाह का शुक्र नहीं, फिर भी शिकवे, फिर भी शिकायत, फिर भी हराम रोजी, फिर भी अल्लाह की नाफरमानी, और ज़कात देने में बर्डन फील करते हैं। अरे खुदा की कसम, जो अल्लाह की राह में खर्च करता है ना, वो खर्च करके सजदे में गिर जाए। अल्लाह तेरी मेहरबानी, तूने देने वाला बनाया, मुझे मांगने वाला नहीं बनाया। अल्लाह और दीजियो, साथ दिल भी दीजियो, कभी मुखल ना आ जाए, कभी कंजूसी ना आ जाए, कभी तेरी राह में खर्च करने को बाहर ना समझूं। मेरे मालिक, जब भी खर्च करूं खुशी के साथ खर्च करूं। यकीन करो, ये अल्लाह की राह में खर्च करना हमें 1 रुपए का सवाब ना देता ना मालिक, फिर भी ठीक था, क्योंकि उसी ने पैसे दिए थे। मगर उसकी करम नवाजी तो देखो, कहता है 1 खर्च करो, उसके बदले 10 दूंगा। है कोई जो अल्लाह को कर्ज दे? अल्लाह कर्ज फरमा रहा है, और कर्ज का लफ्ज कुरान में इसलिए लाया गया ताकि देने वाला यकीन रखे कि अल्लाह वापस लौटाएगा, बेहतरीन लौटाएगा। मगर नहीं जनाब, अपने ही पैसे गिनते रहेंगे, अपनी बैलेंस शीट बनाते रहेंगे, गरीब की मदद नहीं करेंगे, ज़कात पूरी नहीं निकाल। अरे ज़कात तो ज़कात और दो, न्याज भी दो, सदका भी दो, फिर भी शुक्र अदा करो।